میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا سارا درد سمیٹ سکوں، ہر طبقے کو خوشحال دیکھ سکوں. میں ویسی جماعت سے ہوں. میں جانتا ہوں کیونکہ اگر مشکل حالات میں نہیں آؤں تو خوشی کے وقت بھی آنے کا کیا مزہ ہے نا. غم کو بہتر سمجھتے ہیں، میرا وجود مشکلوں میں بنا ہے. میں سیاست میں ان حالات سے نہیں بلکہ ایک مظلوم کا پستا ہوا جو اس کا جو ماحول میں نے دیکھا ہے، مجبور پہ اس پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں اسی سے پیدا ہوا. آج اگر اس مقام پہ کھڑا ہوں تو یقین جانیے مشکل حالات نے مجھے بنایا ہے. اور مشکلوں کے لیے لڑنا اور مشکل زدہ لوگوں کے لیے بات کرنا یہ میرا پیشہ ہے اور یہ میرا شوق ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے. اور یہ سچائی ہے. کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی مجبوری ہے، لیکن میرا ذاتی شوق ہے. شوق اس لیے ہے کیونکہ جب انسان شوق سے کام کرتا ہے نا تو اس میں بہت مزہ آتا ہے. اور مجھے جب بات کرتا ہوں مظلوم کی نا مجھے بہت سکون ملتا ہے. اور جب میں مظلوم کے لیے لڑتا ہوں ظالم کے خلاف مجھے بہت مزہ آتا ہے. کچھ کی مجبوری ہوتی ہے تمشاسن ہاؤن ہے نا، لیکن میں اپنے دل کو خوش دیکھتا ہوں جب میں کسی مظلوم کے لیے لڑتا ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن لے دے کے جموں کشمیر کی بہتری کی ذمہ داری اس کا بیڑا ہے نا، اس کا شوق رکھتے. 30 دن بیت جاتے ہیں. ابھی آپ جو بات بول رہے تھے، میں کیا پوری دنیا جانتی؟ میں اس سرزمین پہ آیا ہوں. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جہاں آتنکواد کو بھی دیکھا، جہاں قتل عام بھی دیکھا، جہاں ایک آپ میں سے ایک نوجوان کو دوسرے کی جان بچاتے ہوئے سینے پہ گولی کھاتے ہوئے بھی دیکھا. دنیا نے دیکھا. ایک نوجوان ایسا بھی دیکھا کہ بندوقوں سے نکل رہی گولیاں نوجوانوں کے انسانیت کا قتل کر رہی تھی، اور ان آوازوں میں، ان گولیوں میں ایک نوجوان آپ ہی کا تھا جو ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے زخمی لوگوں کو پیٹھ پہ اٹھا کر بھاگنے کے بجائے ان کی جان بچانے میں لگا. یہ ہے پہلگام، ہے نا، یہ ہے پہلگام. ہر چیز دنیا نے اس پہلگام سے دیکھی کہ نہیں. انسانیت بھی دیکھی، خون بھی دیکھا، آتنکواد بھی دیکھا، اور جان کی بازی انسانیت کے لیے لگانے والے کو بھی دیکھا. بہت اچھا ہے یہ. لیکن اب وہ وقت بیت گیا، وہ حالات ختم ہو گئے. درد ہے، ایسا نہیں درد نہیں ہے، سچائی ہے. دنیا نے اس کا ماتم منایا. نہتوں پہ ظلم کرنا کوئی بڑی بات نہیں. میں نے بولا میں خوش کب ہوتا ہوں، میرا یہ شوق ہے. جب میں مظلوم کے لیے لڑتا ہوں، میں اس کے دھرم کے لیے نہیں لڑتا ہوں، میں مظلوم کے لیے ظالم سے لڑتا ہوں، وہ میرا شوق ہے. اور جن مظلوموں کا قتل عام ہوا اس دن میں زندگی میں پہلی بار ایسا تھا میں بول نہیں پایا. اور یہ سچائی. ارے انسانیت کا قتل ہوتے ہوئے کون دیکھ سکتا؟ ورنہ پہلگام کے اندر اسرائیل کے لوگ آئے، امریکہ کے لوگ آئے، انگلینڈ کے لوگ آئے. ہم نے تو نہیں مارا، کشمیریوں نے تو نہیں مارا. لیکن جو ذمہ دار ہے ہم اس کو بھی نہیں بول پائے. گناہ کسی کا، سر کسی کے دے رہے ہو. میں سمجھ سکتا ہوں. مجھے ابھی ایک لڑکا ملا نیچے، اس نے کہا، ابھی فوٹو بھی اٹھایا، شاید اس بھیڑ میں بھی ہو. اس نے کہا مہاراج صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا گواہ ہے میرے ساتھ، اب مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے. میں جموں کشمیر کا ایک ایسا شخص ہوں جو بے باکی سے اپنی بات رکھتا ہے، اور اپنی نہیں، اپنی عوام کی بات. مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نہ بھی دو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کون سا الیکشن لڑنا. لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اپنے ساتھ، اور مجھے اس میں خوشی ہوگی، تاکہ مجھے آپ کا درد نہ بانٹنا پڑے.
मैं समझ जाऊं किसी एक इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दर्द खुद बांट रहे हैं, मुझे मुसीबत ना उठानी चाहिए, वरना मैं दर्द लिया हूं पूरे आवाम का। ऐसा नहीं है। और कोई इस भ्रम में ना रहे, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, कोई आपके 40 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, कोई आपके 60 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, मैं शायद सैकड़ों किलोमीटर आपसे दूर हूं, लेकिन इंसानियत से दूर नहीं, हमदर्दी से दूर नहीं हूं, उन हालात को देखकर मजबूर नहीं हो सकता हूं। और कोई भी मेरी जमीन से मेरा अंदाजा ना लगाए, कोई भी मेरे घर से मेरी पहचान ना करे। मैं रब की बनाई हुई मखलूक का एक हिस्सा हूं, जिसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मुझे बनाने वाला अगर मेरा बाप होता या कोई और होता तो शायद आप बता देते ये सैकड़ों किलोमीटर दूरी से आया है ना? अरे दुनिया को उठाकर देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, और उसके लिए अल्लाह ने दिमाग दिया, रास्ते दिए हैं, कुरान आया है, इस्लाम आया है। हक और बातिल की लड़ाई लड़नी है। सबसे बड़ा अगर इंसान बनना है, कहीं आप पे जुल्म देख रहे हो, था तो फोन, अगर आप जुल्म देख रहे हो तो आप ताकत से रोको। ईशाज, अगर आप जुल्म जालिम को देख रहे हो, मजलूम को कुचल रहा है, तो हमें बताया गया है ताकत से रोको। अगर ताकत नहीं है तो जुबान से रोको, अगर जुबान नहीं है तो दिल से नफरत करो। हम कौन से दर्जे के साथ हैं? अच्छा, मैं चाहूं तो पहलगाम में भी जहर ले सकता हूं, तो ही हम कहें सोजुम मुदर भी हम, लेकिन उससे मैं यहां का नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत की। यहां देश विदेश से लोग आएंगे, जमीनें खरीदेंगे, घर बनाएंगे, सुबह न कौश हो, उसको जुबान भी नहीं आएगी, लेकिन जो इंसान होगा वो दुनिया के किसी भी कोने का आएगा, उसके लिए हमदर्दी दुनिया हो, दुनिया हमदर्द होती। अभी मैंने आपको क्या दिया? दिया कुछ? दिया ना मैं दूंगा, ना मैंने दिया ना मैं दूंगा, और देने वाली जात मेरे रब की है। मैं सिर्फ आपकी बात को उठा रहा और जालिम को बता रहा, मकबूदे मकैस के, अरे मैं किसको क्या दे सकता हूं, लेकिन कम से कम हक तो बोल सकते हैं। मैंने कहा कश्मीरी कभी गद्दार हो ही नहीं सकता, वो कभी मजबूर हो ही नहीं सकता, लेकिन उसको हालात ने बना दिया है। हम जाहिल नहीं थे, हम खुददार हैं, लेकिन वक्त की सियासत ने हमें सब कुछ सिखा दिया है ना? वक्त की सियासत में। और जिस कौम का लीडर खामोश हो, वो कौम चाहे कितनी भी बड़ी खुददार हो, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर। ठीक शख्स, आप समझ रहे हैं मेरी बात? रही बात आपके पहलगाम में जा रहा था, इधर 22 रन नहीं जाने दिया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा। 4 लोगों की दहशत, 4 लोगों की दहशत। वो कह रहे हैं वो हमारे लिए आते हैं। मुसलमानों को लगता है कौशरन जराए तिमचा खतरे, जब जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तब तब कश्मीरी परेशान होता है, तब तब मुसलमान परेशान होता है। क्या गलत? जब जब वो बॉर्डर लांघता है तब तब मेरे गरीब का नौजवान परेशान होता है। क्या गुनाह हो जाता है जब वो आता है, ये अगर बिचवन कैस दियो सब बात है ना? है क्या कर रहे हो आप? तुम हमारे हमदर्द नहीं हो। तुम्हारी एक गोली से हमारा 1000 नौजवान परेशान होता है। क्या? फिलहाल 1000 एक गोली से, लाखों तुमने छोड़ा कुछ नहीं। दबन हमदर्द, क्या हमदर्दी है उनको हमारे साथ है? अरे घर के अंदर अगर आपका भाई आपसे अच्छा सुलूक नहीं रखता है, एगलेट से सुशन, दोलेट से सुशन, त्रैलेट, हम किनारा कशी कर लेते। बीवी अगर म्याऊ म्याऊ ट्याव ट्याव से कारण रहता है कि दहन दोन बहन दोन हफ्ता 2 हफ्ते, है ना, हम उससे छुटकारा ले, माना कि उसके साथ निकाह भी हो, हम तंग आते हैं घर के अंदर। बाप से हम तंग आते हैं जिसकी विरासत पे हम बैठते हैं, उससे किनारा कशी कर लेते। ये वरीकन बैदन हो, वैसे सालों के साल इन्होंने खून के आंसू रुलाया। क्या दिया? क्या हासिल हुआ? मैंने एक बात बोली, शायद सुन लेना, गौर से माजबा करना। मैं अगर इस मुकाम पे आया हूं सोच समझ कर आया, मैं दुनिया को बड़ी बारीकी से समझ कर आया।
میں نے سنا ہے خبروں میں، میں نے دیکھا نہیں، میں بہت چھوٹا تھا، مسعود اظہر جب وہ ہندوستان کی جیل میں تھا، اس کو چھڑانے کے لیے پاکستان نے ہائی جیک کیا جہاز، جیل میں تھا۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جیلوں کے اندر، کون سے لیڈر نے بات کی ہے کہ ونسا ان کی زندگی کی قیمت بہت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب وہاں پر حملہ ہوا، اس نے کہا میں بدلہ لوں گا اپنے پریوار کا، تو ہم کس سے بدلہ لیں گے؟ جو ہمارا نقصان ہوا، جو ہماری جانیں گے، جو ہمارا وقت لیا، اس کا کس کو بتائیں گے؟ نہ وہ خلاصی کریں گے اور نہ یہ مانیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ خلاصی نہیں کریں گے، یہ مانیں گے نہیں۔ ارے ہمیں جینے کا ادھیکار دو۔ دیکھ لو، میں نے پہلے ہی کہا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آتنکواد آیا، وہ پاکستان سے آیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں گولیاں چل رہی تھی اور وہ زخمیوں کو اٹھانے والا پہلگام کا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جب اگلے کی چھاتی پہ گولی رکھی گئی یا بندوق تانی گئی تو وہاں یہاں کا نوجوان تھا جس نے اپنے سینے پہ اس کو دگوا دیا۔ یہ ہے پہلگام، اور پھر بھی کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اور میں نے وہ مثال گھر کی دی کہ باپ اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ چھوٹی سی بات پہ ہم علیحدگی پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے اتنے سال کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا؟ اور میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر میں کہتا ہوں سمجھے کوئی، اس وقت اگر مسلمان پہ کہیں پہ ظلم ہے تو فلسطین کے اندر، جہاں اتنے معصوم بچوں کی لاشوں کو کتا کھا رہا ہے، جہاں دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، اور اس کے لیے پاکستان منہ نہیں کھول رہا ہے کہ یہ چوسیوں نے ادھر کیا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں ہم 100 گنا اچھے ہیں، دیکھ لو، مت بولنا یہ بات، متر سے تھا اچھا، یہ کہاوت ہے، ہم ان سے بہت اچھے ہیں، دیکھ لینا، پتا کر لینا نہ ایسا کیا یہ ملک ہم نے دنیا کے اندر اچھائی کے لیے بھیجا ہے، اس کا چکون میں دنیا چھوٹا ہی ہمیں دنیا کے لیے بنایا، ہمیں اس لیے بنایا ہے جس جگہ پہ ہو، جس مقام پہ ہو، اچھا کرو تاکہ اپنا کردار دکھاؤ۔ کیا چکون میں جنگ سو لائے کیا بتایا؟ ہاں، کردار دکھاؤ۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہم اپنی جنگ لڑ رہے۔ ایک نوجوان اپنی شادی نہیں کر رہا ہے، وہ خود سے لڑ رہا ہے، وہ خود سے لڑ رہا ہے، میں کروں کہ نہیں کروں، میں کیا کروں؟ ہم اپنے گھر کی لڑائی نہیں لڑ پا رہے ہیں۔ اچھا میں لڑوں بہت ملک سے، کس سے لڑے؟ ارے ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پہلگام کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے بے روزگار، اس سے پوچھو کہ اس کی لڑائی کیا ہے، وہ آپ کو جواب دے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود سے لڑ رہا ہے۔ کیا؟ ارے ہمیں ٹیررزم نہیں چاہیے، تمو سے ترہو گولے اسے کیا بنے گا؟ بنے گیا یہ تو یوتا چورن دہن بارود ترو تب سے دائندوں نے کیا میں آئے ہاؤس سے، اس سے کیا بنے گا؟ ارے خون بہے گا، وہ آئیں گے 4 آدمی، ہزاروں پریشان ہو جائیں گے، فی الحال ہزاروں، یہ تھی بتا کیا؟ پھر جس راستے سے چلیں گے اس راستے کے لوگوں کو اٹھا کر لیا جائے گا، چاہے ان کا واسطہ ہی نہیں۔ یہ کب تک؟ ابھی 1 مہینہ ہو گیا، یہ ماتم کا ماتم ہوتا ہے نا کسی گھر کے اندر، اگر اس ماتم میں لوگ نہیں جائیں گے لوگ کیسے نیر ادھر خالی ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائیں گے۔ ارے پہلگام کے اندر ماتم ہوا ہے، اور اس ماتم میں لوگوں کی آنے کی ضرورت ہے، اور اگر لوگ اس وقت نہیں آئیں گے تو یہ ماتم کون منائے گا؟ پاگل ہو جائے گا۔ روزگار کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پہلگام کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو آنا پڑے گا، بڑے نیتاؤں کو آنا پڑے گا، جیسے میں جا رہا تھا۔ ہم آتنکواد کے ڈر سے نہیں ڈریں گے، ہم ان کے خوف سے نہیں مریں گے، ہم طاقت سے ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری زندگیوں پہ ڈاکہ ڈالا، ہمارے مستقبل سے کھلواڑ کیا۔ سدی 5 دن
अरे देगा, अगर हमारा नुकसान हो रहा है, अगर हमारे इलाके के अंदर अफरा तफरी है, वो हमारे लिए कहीं बेहतर फैसले कर सकता। जिसने इतने साल कुछ नहीं किया, वहीं क्या कह सुगेस्तन दांत होते। अरे उसके लिए वहां जाने के लिए बोल दो, और अगर छूट किया लगन आप भी बोला करो, बोलो इस वक्त जरूरत है वहां पे। अरब ममालिक खामोश है, सुना तच जाए कल मस्त वेल अमरीका वचन, और जितना पैसा उसको जहाज का दिया, अगर उतना गाजा में दिया जाएगा, रियाक्स और पहुंचने रहन तिमन बस, है ना। ये अयाश लोग हैं, इनको हमारी जमीन से मोहब्बत है। इतने बॉइस से शासन पहने जमीन से बॉइस इस गड हिच्छना ऐसा करें बाइलिस तुमच्या नावन गायमकन जिठन पाच तिमन जिठन वनन आख बो युकुन हो मैं ध्यानाइज होता। हमें आपस में नहीं बनते, हम भाई को खुले दिल से उसको हिस्सा दे, नहीं देते हैं। 5 दिनों यम तो ही दबने खेयू, ये हमारे लिए नहीं है। अब ये है कि हम एक सोच के साथ उठे, हमें एक वक्त मिला है, हम अपना किरदार दिखाएं, इंसानियत के लिए जिए। ज्यादा मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, छोटी छोटी बातों को समझता हूं, और दिल दुखता है जब हम लोग समझ नहीं पाते। ठीक सस। रही बात सरकार को, मैंने बोला है ये पार्क छक बांध कर ये टूरिस्ट बांध किया है, ठीक है, हिंदुस्तान के कोने से लोग नहीं आएंगे, दहशत का माहौल है, आतंकवाद का डर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों, हमारे इलाके के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त माहौल मुसीबत का है। आप लोगों को इन पहाड़ों का रुख करना होगा। टूरिज्म को आप बढ़ावा देंगे, अपने घरों में ताले लगाओ, चले आओ इन पहाड़ों में, बैठो इन घरों के अंदर। जब जब इलाकों में मुसीबत आती है, इलाकों में मुसीबत आती है, इलाके के लोग इकट्ठा होकर उस मुसीबत के साथ लड़ते हैं। चना लड़ा गामस में अगर आप घर शुदाजन, पूरा गांव इकट्ठा होकर उस घर के, उस परिवार के लोगों की फिक्र करता नहीं करता। तो ये जम्मू कश्मीर हमारा घर है। जम्मू के लोग भी कल मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि कश्मीर में, शहर में बैठे लोग जो विदेश जाते हैं, जो अलग अलग रियासतों में जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, होटलों में बैठते हैं, मैं चाहता हूं इस वक्त के हालात ये कह रहे हैं कि आप पहलगाम आइए, आप कश्मीर के उन हसीन वादियों में जाइए और अपना दर्द बांटिए, अपने लोगों से बात कीजिए, आपको भी आज मौका मिलेगा। सुना। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, सरकार को मैंने एक मैसेज दे दिया, ये पार्किंग खोल दे। 10 किलोमीटर के अहाते में जहां हादसा हुआ है, आपको वहां क्या करना है वो ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पार्किंग बंद कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के दिलों में आतंकवाद का डर डाल रहे हो। हमें उस डर को खत्म करना है। ये जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आतंकवाद से लड़ती है। मैंने कहा वो पीठ पे उठाने वाला उस जख्मी को, उसने आतंकवाद से लड़ा है। आतंकवादी की बंदूक को अपने सीने पे लगवाने वाला, उसने आतंकवाद से लड़ा है। और आप लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करोगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खोल दो ये ताले, लेकर आओ, एडमिनिस्ट्रेशन को लाओ, बच्चों को लाओ, गाड़ियों में भर भर के लाओ, आरटीसी भरो, करो प्रोग्राम, लगाओ मेले, और बताओ पाकिस्तान को हम तुम्हारी सोच से दबने वाले नहीं हैं। अगर सरकार है समझदार, वो ये काम करेगी। न दबावे ना वही से टीम आर्म्स तिम पैकेन वरिया से किस दहन वेरे नहीं चाहिए हमें। हमने ताकत का जवाब ताकत से देना है और उनकी सोच को दफन करना है। हम उनकी सोच से बहुत परेशान हो गए। वही हमको उसका परेशानी कौन निकाले? हमें खुद अपनी परेशानी से निकलना होगा, हमें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, इतना सुना परोसुआ का सुकाई हम तुम तुल्य थे नहीं, है ना? हम कोरमत खानदर दिक्कत नहीं सुकाइत लाइक वहीं आए वहीं गेसन हाला सु। ठीक है, मैं गवर्नर तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम करेंगे, मैंने बोल दिया। मैं अगर यहां पर आया हूं, वो देख रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं, मगर उससे पहले हमको भी समझना है। ठीक है, इससे परेशान तिहन से वो एक आदमी अंदर घुसता है, हमारा लाखों हजारों परेशान होता है। वो भी सुन ले, तो मैं जंग करनी है बॉर्डर पे करो, इधर नहीं। तो गोयल हथी होती अच्छे बात करना है कुल शहरी अंदर है क्या ना वैसे क्या हुआ बात तुम क्या करो तो लेडन फलस्तीन उधर जाए ना। ऐसा तंग है, मुझे हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरे परिवार ने देखा। मैं 19 साल का था जब सियासत में आया,
ठीक है, हमने रास्ता अलग उठाया है, वो लोग आते हैं सरी वही क्या ना कर था मान में ऐसे गाने तुझ मैं का पैसा आज सही का तो अरे मैं सही बात बोल रहा वो सुने, अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ वो सुनो, थयो पैनी जाए हंसका मैं भी एक जवान हूँ, अगर मैं ऐसे पाकिस्तान गाना तुझ मुझ वही क्या भी हो तो ये तो यार ऐसे छपे में दबी हो जाए सुना थी। अरे सोचो ना हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे साथ वाले हैं बंदूक वाले, लेकिन मैं आपकी बेहतरी के लिए कर सकता हूं, मैं आपको उजाड़ने के लिए नहीं आया हूं। फर्क है, आप सोचो अपनी जगह कि उन लोगों के आने से क्या मामला है और हमारे आने से क्या फायदा है। सुना अच्छा सुकारुन यम से फायदे क्या है ना, तो सोचो अपने जहनों को खोलो, अपनी लड़ाई के लिए खुद तैयार हो जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह हम एक बार फिर आएंगे। आज मातम का माहौल था, आज आखिरी मुकाम था हमारा, पड़ाव हमारा आखिरी था, जम्मू से होते हुए पुंछ राजौरी है ना, फिर ओडी करना टंगदार अपर यपर टेटवाल है तैत विषय अपर यपर ते पैर यम यपर हरका चन ना तो खेव तिमन जुन सुकूल तैत यो कुटिया हूं मनू सुकूल बनायो पढ़ना शुड़ तोड़ वंदन सोन क्या करो सोन है क्यों क्या करो यो टाबर बनो आज की छुआ ये मेरा आज यहाँ पड़ाव इसलिए था, मैंने सोचा था वो जगह देखूंगा, उन बहादुरों से भी मिलूं, मगर एक मैसेज जो आपने दुनिया को दिया, चाहे ये कुछ भी बोले, लेकिन आज हमने इंसानियत का पैगाम जो इस सरजमीन से दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। ये छना मोदी ते डरे इस गोल लेकिन प्यावन डरे, लेकिन मुबारक है उस नौजवान को जिसने जख्मियों को लिया, मुबारक समाज मुबारक है। ठीक है भैया भाई मैं फिर आऊंगा लौट के, मगर तब खुशियां लेकर आएंगे। आज भी खुशियां ही बांटने आया हूं, लाने तो वही आया हूं, लेकिन गम था है ना, दुख था, मातम था, लेकिन फिर भी आप उस मातम को भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद जीना तो सीखना है। वही चाहे गो मोल मेरे ત્યાં गो ऐसे दाद मेरे तो वंशों पास जो नहीं जाएगा, हमें तो जीना है, आगे बढ़ना है। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है भैया बेय भाई भेय वाद बनियार भाई मजलसन हो तमिस लड़कस निश्चित। ठीक है आज क्या 3,000 लड़के बंद है हमारे कश्मीर में, 3,000 लड़के। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि ये लाइव वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा था मेन मार्केट पहलगाम से, जहां पर पहलगाम यूनाइटेड ट्रेड फोरम का आज मीटिंग चल रहा है। तो और मिले डोडा महराज मलिक बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आप जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बिल्कुल अपनी बातें सुनी, और बिल्कुल महराज मलिक की प्रेजेंस को इन सब लोगों ने, जो ऑल यूनियन बॉडीज है यहाँ की, इन्होंने सराहा, और इन्होंने यकीन दहानी दिलाई है महराज मलिक ने कि जो लोकल पार्क्स हैं उनको खोलने की दरख्वास्त हम गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये मीटिंग चल रही थी, महराज मलिक को यहाँ पर चल के आए, एक अच्छा गेस्चर था महराज मलिक का कि यहाँ पर वो आए, यहाँ पर जो महराज मलिक थे यहाँ पर जो आए, उन्होंने यहाँ पर इन लोगों से बात की, इनको यकीन दहानी दिलाई, और महराज मलिक यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के लोगों को शाबाशी दे रहे हैं, इनसे बात करते हुए बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोगों को शाबाशी दिला रहे हैं कि जिन्होंने पोस्ट बाइसरन अटैक में जो काम किया था, ये एटीवी यूनियन के प्रेसिडेंट से इस वक्त बात कर रहे हैं, तो इनको शाबाशी दे रहे हैं, अच्छी बात है। प्यार से बात करते हैं ना वो देखना आपसे कैसे बात, अरे दर्द बांटो क्या बांटो है ना, सच इंसान हम तो खुशकिस्मत है, हम ईमान वाले घरों में पैदा हुए, इसका अगर हम भी किसी और के घर में जने होते ज्यादा थी आसावा नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, मैं देखो तो ना ये कुछ भी नहीं है, इंसान को अकल दी है, शूर दी है, मेरा रब ने अकल दी, तो अकल चला गए ऐसे मुसलमान स्थिति फिर क्या पानी मशीद क्या पानी मशीद क्या अलग मशीद, अरे आखिर में हम इंसान है क्या सुना, बस इंसान को ये समझना है दूसरे का दर्द भी भाई। ठीक है मुबारक सुन ऐसे नौजवान। तो आप देखिए कि महराज मलिक जो है यहाँ के जो ये अब ये बात अलग है कि इनकी वीडियो वायरल हुई, इसको
تمن سے نہیں بولا جہاں بات سے بولا تو یہاں پر جو معراج ملک ہے یہاں کے جو جاباز یہاں کے لوگ ہیں ڈفرینٹ ٹریڈ باڈیز سے جو تعلق رکھتے ہیں ان سے مل رہے ہیں, ان کو شاباشی دے رہے ہیں. کہیں نہ کہیں پر معراج ملک کا یہی مقصد ہے کہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے پوسٹ بائسرن اٹیک میں ان کو وہ سراہے, ان سے وہ بات کرے, ان کو شاباشی دے. پہلا آدمی